ਅੱਜ बड़े इंपॉर्टेंट इशू ते तुसी सारिਆਂ ने ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। मैं बेनती ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ SIT ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੁਆਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इस केस दे विच वैसे तो पहले दिनों कांग्रेस पार्टी वालों कैप्टन दी सरकार वालों केवल सियासत की गई है, न्याय वाल जाण दा, जस्टिस वाल जाण दा, मुजरमां नूं फड़न दा कोई यतन नहीं किया गया इन्हां वालों। पर एक हाई कोर्ट की जजमेंट आउण तो बाद ये होर भी तेज़ ये सियासत इन्हां ने करती है, क्योंकि जो झूठ का पलंदा इन्हां ने तैयार किया सी, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਝੂਠ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਦੋ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ लोगों को फिर एक बारी भंबल भूसे च पा के लोगों को कन्फ्यूज करके मिसलीडिंग गल्लां करके ते ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं उन्हां ते क्लैरिटी लियाउणी चाहुंदा, स्पष्टता लियाउणी चाहुंदा। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू दियां कई प्रैस कॉन्फ्रेंसिस हुईयां जिहदे च केवल ते केवल ड्रामा, नाटककार तां वड्डा है ही, ते जे मैं उहदे ही लफ्ज़ वरतां मूँह का जलाब भी है। उन्होंने सिख धर्म नाल तां आपां नूं सारिआं नूं पता है, एक पैसे का लगाव नहीं, उन्होंने ना उहदा विश्वास है ना उहदी शरधा है। जिहड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के केस ते सियासत करे, उहनूं तुसीं किवें कह सकदे हो कि ये सिख धर्म दे विच विश्वास रखदा। दो गल्लां वड्डियां नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रैस कॉन्फ्रेंस च वारी-वारी कर रहा, जिहड़ियां गल्लां मैं अज डॉक्यूमेंट्स राਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ सामने स्पष्ट करनी चाहना। सब तो पहली गल उन्हें की बड़ा ड्रामेटिक लिहाज दे विच नाटक करके, जिवें नाटककार तो है ही टैलीविजन परसनैलिटी है, कि कहंदा जदों ये दुखदाई घटना हुई ते परचा होया बाजेखाने थाने च बाइबल फायरिंग वाला, ते श्रोमणी अकाली दल ने अणपछाती पुलिस ते परचा दिता ते नाटक वेखो करदा। कहंदा कदे पुलिस भी अणपछाती हुंदी है? दसो मैनू, कदे पुलिस भी अणपछाती हुंदी है? मैं सिद्धू साहब तुहानूं दसना चाहना, बिल्कुल पुलिस अणपछाती नहीं हुंदी। मैं सहमत है इस गल नाल। मैं FIR लैके आया है, बाइबल कलां जिहड़ा केस होया सी, मेरे कोले FIR दी कॉपी है, मैं हाईलाइट भी कीता। श्रोमणी अकाली दल दी सरकार ने बाई नेम जिन्ने पुलिस अफसर उत्थे मौजूद सी 302 का परचा दे के वो पुलिस अफसरां दे नाम FIR दे विच शामिल होए है। मैं तुहानूं नाम पढ़ दियां। चरणजीत सिंह शर्मा सी FIR इहदे च नाम है, सॉरी, चरणजीत शर्मा उस वेले SSP मोगा, ओहदा रीडर प्रदीप सिंह, पुलिस कप्तान इन्वेस्टिगेशन फाजिलका बिक्रमजीत, उप कप्तान पुलिस जलालाबाद हरजिंदर सिंह, ADCP लुधियाना वैस्ट परमजीत पन्नू, उप कप्तान साहनेवाल तेजवीर, इंस्पैक्टर हरपाल सिंह गरेवाल, इंस्पैक्टर मनिंदर बेदी, इंस्पैक्टर संदीप वडेरा, इंस्पैक्टर दलबीर सिंह समेत फोर्स जिहड़ी मौके ते हाजिर सी, ते 302 दे विच परचा होया है। ते मैं सिद्धू साहब नूं पुछना चाहना है कि तुसी लोगों को गुमराह कर रहे हो कि FIR अणपछातियां ते हुई। FIR तो बाई नेम हुई, सब दे नाम विच पाए गए। अणपछाते किवें होए? ये अणपछाते कीते तुहाडी पुलिस ने, तुहाडी सरकार ने। सर FIR नंबर कितनी है जिहदे विच 129 130 बाइबल कलां दी 129 130 डेटेड 14/10/2015 ते 21/10/2015 दो FIR ते इकबालप्रीत सिंह सोता
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ADGP ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਣਪਛਾਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ 10 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਰੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਪਰੂਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ DSP ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਤੇ ADCP ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਅਫਸਰ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਥੱਲੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਨੂ ਸਾਡੂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਸਾਡੂ ਹੈ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਟਲਾ ਬਹਿਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਤੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 2020 ਵਾਲੇ ਦਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੂ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ FIR ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇਕੱਲੇ ਤੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਝਗੜ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਮੂਰਖ, ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਖੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਵੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਆਫ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। 4-5 ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਦਲ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ। 4-5 ਪਿਓ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰ। ਚੈਨਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
चिट्ठियां लिख रहा, रोज चिट्ठी कढ़ दिंदे आ। वेखो झूठ किड्डा। पहली चिट्ठी लिखी कि हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड परसनस जिहड़े आ वो विटनेसेस नूं प्रैशराइज कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल, अजीत सिंह जी दे जिहदे FIR कराई है कोटकपूरे। मैं सिद्धू नूं इह भी पुछदा, सच एक गल रह गई, 2018 च तुसीं FIR इत्थे कोटकपूरे कीती, रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट तो बाद कीती, अजीत सिंह के बयानों तो बाद कीती, ਉਹਦੇ 'ਚ फिर अनपछाते क्यों रखे जी? वो भी FIR मेरे कोले है इत्थे। उस FIR ਦੇ ਵਿੱਚ अननोन है सारे बंदे। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਯਾਰ। ਆ ਸੀ 2018 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਨਨੋਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ। ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹ ਅਨਨੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ 'ਚ ਕੱਢਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿਵਾਉਂਗਾ। ਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚੱਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੂਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਿਚਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਵਾ ਧਮਕਾਵਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, DGP ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ 2019 ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇਹਨੇ 2019 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਅਕਾਰਡ ਕਰਤੀ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੰਨਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਕੋਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਟਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਟੈਂਟਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ, ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਮ, ਉਹ ਬਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ ਚਲਾਣ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ 4 ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਟ ਦੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਦੋਂ SIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੋ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਚਲਾਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ 27/5 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਤੇ 2/6 ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ DGP ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਰਿਵਨ, ਏਜੰਡਾ ਡਰਿਵਨ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਲਾਅ ਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IO ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਸਡ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ IO ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ IO ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ 2015 'ਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2015 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਕੇਸ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CBI ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ। 24 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਆਪਣਾ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੌਕਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹੀ CBI ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸੈਕਰੇਲੇਜ ਦੇਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ CBI ਮਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਟ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਗਏ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਮਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 150 ਜਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਮਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਵਲ 27, 150 ਚੋਂ ਕੇਵਲ 27, 123 ਜਿਮਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ, ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 17 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਏਜੰਡਾ ਡਰਿਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰਵਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲੇ ਇਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਇਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੂਗਾ। ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਹੀ, ਸਾਰ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 7:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੜਕੇ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਰਲੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ this is a very dangerous mix of religion and politics, really very dangerous cocktail of religion and politics, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸੌਫਟ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲੀ ਬਾਇਸਡ ਜੱਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਜੱਜ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਮਪਿਆਲਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਭਣੋਈਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਲਾਇਆ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਫੇਰ ਕੇਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਚਲਾਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਲੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਫੇਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆ ਕੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਰਨ, ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਨੀਂਹ ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਨਾ ਕੇਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਝੂਠ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਲ ਵਰਗੇ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਬਚਾ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਣ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਟਲੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 4.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੌਫਟਨੈਸ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 4 ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।